सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दी। LAC विवाद ते प्रधानमंत्री मोदी ने हुण चीन नूं दो टुक सुना दी है कि साडे जवानां दा वीर जवानां दा बलिदान जाया नहीं जाएगा और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे किसी नूं कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। भारत उकसाउण ते तुरंत जवाब देण दे समर्थ है। भारत अपनी अखंडता दे नाल कदे भी समझौता नहीं करेगा। सो प्रधानमंत्री अज इस विवाद बारे बोले ने जदों मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली दे विच हो रही सी और उदों प्रधानमंत्री ने पहला 2 मिनट का मौन रखा गया। इन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई जिहड़े इस लड़ाई दे विच शहीद होए ने भारत के जवान। और उस तो बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि उकसाउण ते भारत तुरंत जवाब देने की समर्था रखता है और असीं अपनी अखंडता नाल कदे समझौता नहीं करांगे। हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित यथोचित जवाब देने में सक्षम है। तो इस सब दे विच भी खबर आ रही है कि भारत ते चीन शांति बहाली दे लई राजी हो गए ने। भारत दे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह बयान है कि स्थिति नूं जिम्मेवार तरीके दे नाल संभालिया जाएगा। यानी 6 जून नूं जिहड़ी बैठक हुई सी और उस बैठक दे विच जिहड़ी सहमति बनी सी उत्थों दे भारत दे ते चाइना दे जिहड़े फौज दे आला अधिकारी सी उन्हां दे विच मीटिंग हुई सी 6 जून नूं और उस दे विच जो सहमति बनी सी उस नूं लागू करन दी गल हुण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वल्लों कही जा रही है कि उसनूं असीं उस सहमति नूं लागू करांगे और दोवें देश सरहद ते शांति यकीनी बनाउणगे। हालात नूं विगाड़न दे लई कोई कदम नहीं चुक्या जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री ने चीनी हमरुतबा दे नाल गलबात की है। उन्हां चीनी हिमाकत ते सख्त इतराज जताया है और S जयशंकर जिहड़े विदेश मंत्री ने केंद्रीय विदेश मंत्री ने उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों ते इस नाल बुरा असर पएगा। सो इस वेले दी वड्डी खबर भारत ते चीन शांति बहाली दे लई राजी ने। 6 जून की बैठक दे विच जो सहमति बनी सी जिन्हां मुद्दों ते जिन्हां पॉइंट्स ते उन्हां नूं लागू करन दी गल हुण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वल्लों भारतीय विदेश मंत्रालय वल्लों भी कही जा रही है। चीनी हमरुतबा दे नाल गलबात की गई है भारतीय विदेश मंत्री वल्लों और उन्होंने कहा है कि उन्होंने वालों सख्त इतराज चीनी हिमाकत से जताया गया है। सो हुण दोवां देशों के संबंधों ते इस नाल बुरा असर पै रहा है और दोवें देश सरहद ते हुण शांति नूं यकीनी बनाउणगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स केंद्रीय विदेश मंत्रालय का यह बयान है। सो LAC ते करीब 40 साल बाद भारतीय जवानों की शहादत हुई है। असीं तुहानूं विस्तार नाल दसदे हां कि आखिर 15 ते 16 जून की जिहड़ी दरमियानी रात सी उस दरमियानी रात नूं भारत ते चाइना दे फौजियां दे विचाले होया की सी। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाउने आ। सब तो पहला तुहानूं दसदे कि आखिरकार 15 ते 16 जून की रात नूं की होया सी। दरअसल झड़प की वजह चीनी फौज का टेंट हटाना सी। चीनी फौज का टेंट
ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸੈਨਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੈਨਿਕ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ LAC ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਸਕਾਈ ਚਿੰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 4 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ LAC ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने ਦੱਸਿਆ भी इतना शहीद हो गए। और फिर मैंने इंक्वायरी की और अपने यूनिट के एक्सचेंज में बात की, और यूनिट की बात मतलब कि कहीं फ़ोन लग नहीं रहा था इनका सिविल नंबर, तो सरकारी नंबर से मैंने बात की और उनके ऑपरेटर से बात हुई। उन्होंने बोला कि जो आपको खबर मिल गई है वो सही है, और उसके बाद हम सरकारी फ़ोन में कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद हम फिर रात पूरी खबर देखते रहे, खबर में कोई ऐसा नहीं आया कि मतलब कि शहीद हो गया। उसके बाद में सुबह लगभग 8 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया, उन्होंने बताया कि मतलब कैसे सतनाम साहब शहीद हो गए, और कोई पता नहीं चलता। और इन्होंने झुंड से जो बात आई है 12:30 बजे लगभग बात हुई है, उन्होंने बताया भी 12:30 बजे भी सतनाम साहब शहीद हो गया। उन्होंने पूरा आप भी फौज में, आप क्या करना चाहते हैं? मैं फ़ौज में हूँ, मैं फ़ौज में सूबेदार रैंक में हूँ, और मेरे को अपने भाई की शहादत के ऊपर मान है, और मैं जे कहीं मौका मिल गया तो मैं इस चीज़ का जरूर बदला लूँगा। सर उन्होंने कभी बताया था भी चाइना बार्डर में तनाव चल रहा है जहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया, और ये सिक्योरिटी रीजन होता है, बात करने वाली बात नहीं होती। कब उनकी बात आपसे हुई थी लास्ट बार? मेरी वो 2-3 दिन पहले बात हुई उनकी। अब कब उनकी डेड बॉडी आ रही है उसका? डेड बॉडी उनकी कल आने की संभावना है, और जो उनके मतलब कि बात हो रही है झुंड में, बता रहे हैं कि कल आज उनका कोर्ट मार्शल हो गया और डेड बॉडी पैक हो रही है, और कल शाम तक उनकी डेड बॉडी आने की संभावना है। जैसे सतनाम सिंह के छोटे भाई जो खुद भी फौज में, वो कहते हैं जब मुझे मौका मिला तो मैं चाइना से अपने भाई की मौत का पता लूँगा। न्यूज़ 18 पंजाब के लिए गुरदासपुर तो विशंबर बिट्टू। शहीद गुरतेज सिंह वो मेरे ब्रदर ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਰਮੀ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। यही लक्ष्य था कि देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का। उसके दादाजी भी आर्मी में थे, पिताजी भी आर्मी में थे और उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चलकर वो उसका भी हमेशा से यही सपना रहा था। जब भी उससे कक्षा के में हम पूछते थे कि आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है, क्या आप बनना चाहोगे, तो उसका हमेशा से एक ही जवाब होता था कि मैं भी अपने जो हमारे पिताजी हैं और दादाजी हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी देश की सेवा के लिए मैं भी आर्मी। ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। 20 हमारे जवानों की शहादत हुई है और मुझे दुख के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के भी एक नौजवान अंकुश ठाकुर सन ऑफ अनिल कुमार, ये पंजाब रेजिमेंट के थे और हमीरपुर ज़िला के रहने वाले हैं, इनकी भी शहादत हुई है। और मैं इस शहादत के बारे में उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ और ईश्वर उनको शक्ति दे। दुखद समाचार है पूरे प्रदेश के। चाइना के साथ वर्षों का विश्वास जो बना हुआ था वो टूटा है निश्चित रूप से, और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सीमाएं तिब्बत के साथ जो लगती हैं और तिब्बत चाइना के पास है, और ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है वो अलर्ट जारी किया है, पर्टिकुलरली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जहां हमारी सीमाएं तिब्बत के साथ लगती हैं। और हमने केंद्र सरकार को इस बारे में भी अवगत कराया कि पिछले कुछ अरसे में 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में किन्नौर के इसमें जो है वो आकर के जो है वो देखा गया है। ये जानकारी हमने
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इस बारे में जानकारी दी है। LAC ਤੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कानपुर, दिल्ली, वाराणसी ये ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। अरे भाई उठा के दोबारा दे मारो यार, अरे जोर से। संकेत रूप में आगाह करना चाहते हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। ये सुनकर जाने वाला नहीं है, ये सुनाकर लेकर तुम्हें जाने वाला है। ये आने वाले शी जिनपिंग की जो कूटनीति हमारे देश के खिलाफ चल रही है, अब वह बाज आ जाए। धीरे धीरे विश्व के अन्य जो देश है इसके खिलाफ एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। अमेरिका इसके खिलाफ हो चुका है। निश्चित रूप से भारत भी आने वाले समय में इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ी कार्रवाई करेगा और जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा है उसके साथ भारत खड़ा होकर उस तत्परता से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, अपने देश के नागरिकों की भावनाओं को जाहिर करने के लिए इसके विरोध में जा भी खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के सरकार और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसके विरोध में खड़े हैं और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जो चाइना ने कायराना हरकत करके हमारे सैनिकों को की जो हत्या की है और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे और हमें जिस भी स्तर पर आम नागरिक की तरह जिस भी स्तर पर हमें उतरना पड़ेगा, हम चाइना का बॉयकॉट करेंगे और हम चाइना को सबक सिखाएंगे। हम निरंतर, हमने आज ये पहला प्रोटेस्ट है, संपूर्ण भारत में आज ये पहला प्रोटेस्ट है और हम निरंतर इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ 14 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਮੁੱਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਉਹਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਰ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਲ ਕੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ मैंने बड़ा स्पष्ट बोला है कि ये गुमराह कुन जन आंदोलन है। जाखड़ साहब को चाहिए कि आंदोलन करना है तो पंजाब सरकार के खिलाफ करें, क्योंकि मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई है कि 2018 में खुद इन्होंने APMC एक्ट अमेंड करके चारे चीजें उसमें लागू की। ਤੇ ਖਬਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ SIT ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ SIT ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਪਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਪਸੀ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਪਸੀ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਗਨਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।